पंजाबी साहित्य पढ़ रहे सारे ही सिक्ख्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिमें कि आप सारे जानते हो, पिछली क्लासिस दे विच आपां जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू यूनिवर्सिटी दे विच चौथे समैसटर के अंदर सबजैक्ट पढ़ाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के पंजाबी साहित्य के इतिहास उसनू लैके डिस्कशन कर रहे हाँ। जम्मू कश्मीर के पंजाबी साहित्य के इतिहास नू 3 भागों के विच वंडिया गया है, मुढ़ले काल, मध काल ते आधुनिक काल। मुढ़ला काल आपां कंप्लीट कर चुके हाँ, मध काल के उत्ते डिस्कशन कर रहे हाँ। पिछली क्लास दे विच आपां मध काल के पिछोकड़ नू वेख्या सी। पिछोकड़ दे विच आपां जानिया कि किवें महाराजा रणजीत सिंह दे समय तो लैके जिहड़ा कश्मीर है, जब महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर नू फतेह करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह दे फतेह करन तो बाद कश्मीर जिहड़ा है वह पंजाबी राज का हिस्सा बनता है। पर आखिर विच किवें ट्रीटी ऑफ अमृतसर के कारण जो अमृतसर की संधि हुई 1846 ईस्वी दे विच उस दे कारण जिहड़ा कश्मीर है वह डोगरा राज के अधीन चला जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जिहड़े ने वह कश्मीर के उत्ते काबज हुंदे ने। जम्मू कश्मीर जिहड़ी रियासत है उस उत्ते डोगरा राज स्थापित हुंदा है। जेकर असी डोगरा राज की गल करिए तो उस समय जम्मू कश्मीर दे विच जिथे भी डोगरा राज स्थापित सी उसके वो 5 भागों के विच डिवाइड सी। कह लीए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट हजारत ते गिलगिट एजेंसी। गिलगिट जो अज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दे विच एक कंट्रोवर्सी का विषय बनया होया है, क्योंकि गिलगिट जड़ा है वो पहले कश्मीर का हिस्सा सी। बाद विच बहुत सारिया चीज़ां बहुत सारिया घटनावां इत्थे वापरियां जिस दे नाल बाद विच पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, या कह लीए कि उन्होंने जबरदस्ती इसनूं हथिया लिया। तो ये जड़े 5 जड़े खित्ते ने ये जम्मू कश्मीर इन्हां दे उत्ते महाराजा गुलाब सिंह का अधिकार सी या महाराजा गुलाब सिंह काबज सन, जो कि 1846 ईस्वी की संधि तो बाद ब्रिटिशर जड़े ने महाराजा गुलाब सिंह नूं दिंदे ने। हुण जेकर असी ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गल करिए जो 1846 ईस्वी दे विच हुई तो आपां वेखदे हाँ कि इस ट्रीटी के अंदर होर भी कई ऐसियां गल्लां कहियां गईयां या ब्रिटिशर दे वालों शर्तां महाराजा गुलाब सिंह दे अगे रखियां गईयां जो शर्तां बाद विच भैड़े समाजिक हालातां दा कारण बनियां। हुण ये शर्तां की सन? जेकर असी आर्टिकल 5 की गल करिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर दे विच तां आर्टिकल 5 के अंदर ये कहा गया कि जेकर महाराजा गुलाब सिंह का कोई भी डिस्प्यूट होता है विद इन स्टेट और अनदर स्टेट के नाल होर स्टेटां दे नाल कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट भावें वो राजनीतिक पक्खू है या किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट के विच जिहड़े महाराजा गुलाब सिंह ने वो आप जिहड़ा है वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। उस दे विच जिहड़ा ऑर्डर है वो ब्रिटिश सरकार पास करेगी, कोई भी जिहड़ा फैसला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। हुण आर्टिकल 6 दे विच ये कहा गया, आर्टिकल 6 दे विच ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं अगर किसी भी समय महाराजा गुलाब सिंह की ज़रूरत पैंदी है या किसी मदद की ज़रूरत उन्होंने लगती है कि महाराजा गुलाब सिंह उन्होंने दे सकते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जद भी किसी खतरे में आउंदी है या उसनों लगता है कि उसनों कश्मीर की फौज की ज़रूरत है या महाराजा गुलाब सिंह के पक्षों किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उस समय महाराजा गुलाब सिंह जिहड़े ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करांगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी सेम जड़ी है वो कश्मीर की भाव कि महाराजा गुलाब सिंह की मदद करेगी किसी भी समय। जेकर कोई वार होंदी है, कोई हमला होंदा है तो ये आपस में दोनों एक दूजे की मदद करेंगे। और यही कारण से कि जब 1857 का विद्रोह होया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद जिहड़ी है वो गुलाब सिंह ने की सी। इन्होंने अपनी जिहड़ी स्टेट है स्टेट नू अपनी स्टेट की जिहड़ी बाउंड्री है उसनू किधर सील कर दिता सी बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर के कारण। हुण आर्टिकल 7 की गल करिए तो आर्टिकल 7 दे विच ये कहा गया कि महाराजा गुलाब सिंह जिहड़े ने वो कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया कि महाराजा गुलाब सिंह जिहड़े ने अपनी फौज दे विच किसी भी तरह की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, कोई भी भर्ती नहीं कर सकते बिना ब्रिटिशर्स के ऑर्डर तो किधर ना किधर जब असीं इन्हां 3 आर्टिकल्स नूं वेखदे हाँ तो इन्हां 3 आर्टिकल्स क्योंकि होर भी बहुत सारिया चीज़ां ने कि गुलाब सिंह जिहड़े ने वो हर साल ब्रिटिश सरकार नूं इन्ने अमाउंट पे करांगे, शॉल पे करांगे, उन्होंने अच्छी नस्ल दीयां बकरियां दित्तियां जावांगियां। तो बहुत सारिया चीज़ां
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਰਟੀਕਲ 5, ਆਰਟੀਕਲ 6 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਡਲਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1889 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ बुराइयां सी, लोग परेशान सी, पर कह लीए कि ओवरऑल कह लीए कि 1846 तो लेके 1889 तक ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਲਫ ਅਲਫਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫੀਸਰ ਕਾਬਿਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ। ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਲੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਦ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਰਵ। ਇਹ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਦ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫੀਸਰ ਵੀ। ਜਦ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਗਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਵਾਟਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 1889 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਬਰ ਖੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਖੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਖੁੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਟਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਢਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ, ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ। ਹੁਣ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ, ਅਲੱਗ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਉਸਦੀ ਜਿਤਨੀ ਉਸਦੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਟ ਹਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਗਿਲਗਿਟ ਏਜੰਸੀ ਜਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਲਗਿਟ ਸਕਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਗਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਕਾਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ
ऑफिसर। हुण इन्हां ऑफिसर्स नूं गिलगिट दे अंदर पहुँचाना, इन्हां ऑफिसर्स दा समान गिलगिट दे अंदर ढाउण दे लई भी गरीब किसानां नूं बैगर सिस्टम दे विच धकेलिया गया। हुण प्रॉब्लम्स की आईयां, समस्यावां की आईयां क्योंकि गिलगिट दे अंदर जेकर असीं एटमोसफेयर दी गल करिए तां एटमोसफेयर बहुत चंगा नहीं सी। इन्हां गरीब किसानां लई उस एटमोसफेयर दे विच समान नूं लैके जाना एक बहुत वड्डा खतरा सी। दूजी थां इन्हां दी जान नूं खतरा तां सी ही, पर दूजी थां जेकर असीं वेखीए तां गरीब किसान जद ਇਹ मजदूरी ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹ ਅਣਗੁੱਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ कोई नहीं हुंदा, इस उत्ते खेती नहीं की जा सकती, तो यह खेत उसका अणगोलिया हो जाता है। एक तो मजदूरी कर रहा जिस दे विच उसनूं कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई तनख्वाह उसनूं नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही है तो बहुत घट मिल रही है। तो दूजी थां जिहड़ा उसका खेत है जिस दे उत्ते उसने किसानी करके अपने जीवन का निर्वाह करना सी, तो उस खेत के उत्ते भी वो फसल नहीं बीज पा रहा। मतलब कि गरीब किसान नूं दोनों तरफों तो मार पै रही है। इस तरफों भी उसके आर्थिक हालात माड़े हो रहे हैं, तो इस तरफों भी उसके आर्थिक हालात माड़े हो रहे हैं। जेकर किसी इंसान के आर्थिक हालात माड़े होंदे ने तो किधरे ना किधरे वो समाजिक पद्धर उत्ते उसका असर सानू वेखण नूं मिलदा है। तो इस तरह जिहड़े आर्थिक ते समाजिक हालात जिहड़े ने वो बिल्कुल कश्मीर के अंदर बिगड़ चुके सन। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हां नूं ब्रिटिशर्स दे लई जंगलों तो लकड़ी कट के लियाना या उन्हां दे लई होर काम करने, उन्हां दे घरां दे काम करने, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने गरीब किसान नूं करनियां पै रही सन, जिस दे नाल उसकी समाजिक हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही सी। ते आखिर जद किसी दी समाजिक हालत बिगड़ती है या समाज के अंदर जब कोई बुराई ज़्यादा हावी हो जाती है तो बाद दे विच वो बगावत का रूप धारण करती है। तो यही हालात जिहड़े ने वो कश्मीर के अंदर बने जब ज़्यादा समाजिक ते आर्थिक हालात माड़े हो गए तो फिर बाद विच उन्हां कश्मीरियां ने बगावत की। हुण जेकर असीं सर वाटलर की गल करिए जो कि सैटलमेंट कमिश्नर के तौर पर कश्मीर के अंदर जिन्हां नूं भेजिया गया, बाद विच सर वाटलर लॉरेंस ने इस बैगर सिस्टम नूं खत्म किया। सर वाटलर लॉरेंस की बहुत वड्डी देन सी जिसने बैगर सिस्टम नूं खत्म किया। पर जद असी ग्राउंड लैवल उपर वेखते हाँ, क्योंकि जब भी कोई ला पास किया जाता है, कोई एक्ट बनता है, तो वह सिर्फ किधरे ना किधरे किताबां तक या कानून के कागज़ां तक सिमट के रह जाता है। पर जब आप उसनूं ग्राउंड लैवल उपर वेखते हाँ तो वह इतना सानू एप्लीकेबल दिखाई नहीं देता। तो यही हालात जिहड़े ने कश्मीर के अंदर भी बने। बेशक बैगर सिस्टम नूं खत्म किया गया, एक्ट बनया, ला बनया, जो भी बनया, पर उस बैगर सिस्टम का जिहड़ा ग्राउंड लैवल उपर असर सानू वेखण नूं नहीं मिलिया, क्योंकि जिहड़े लोकल सरदार जिहड़े कश्मीर के अंदर लोकल डोगरा सरदार कह लीए या कश्मीरी सरदार जिहड़े सन, वो जब कश्मीर के अंदर काबल सन तो इन्हां लोकल सरदारां दी जिहड़ी मजदूरी है वो गरीब किसान नूं करनी पैंदी सी, क्योंकि किधरे ना किधरे गरीब किसान जिहड़ा सी इस सरदार के उत्ते डिपेंड सी। तो गरीब किसान नूं पता भी सी कि बैगर सिस्टम खत्म हो चुकिया, पर वो इतनी पहुँच नहीं कर पा रहा सी कि वो ब्रिटिश रेजिडेंसी कोल जांदा, अपनी अपील रखदा, अपनी बेनती रखदा, मतलब अपनी जो उस नाल जुल्म हो रहे ने वो ब्रिटिश रेजिडेंसी नूं दस पांदा, क्योंकि एक गरीब खित्ते तो होने के कारण वो इत्थे तक उसकी पहुँच नामुमकिन सी। जब आपां अज भी वेखदे हाँ कि साडे नाल जेकर अगर कुछ गलत हुंदा भी है तो आपां किधरे ना किधरे स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि सानू लगता है कि अगे तक जाने के लिए साड़ी पहुँच नहीं है या असी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ तक नहीं जा सकते। एक गरीब इंसान ਲਈ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ लड़ना मुश्किल हो जाता है। और यही हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ उस समय कश्मीरियों के भी बने। तो वो किधरे किधरे लोकल सरदारां की जिहड़ी मजदूरी है उन्होंने करनी पई। हुण ये तो कश्मीर के हालात सन, पर जेकर असीं जम्मू के हालातों की गल करिए तो जम्मू के विच भी कोई ज़्यादा चंगे हालात नहीं सन, क्योंकि जम्मू के विच जिहड़ी आबादी है वो ज़्यादातर दूजी कम्यूनिटी सी एज़ कंपेयर टू मुस्लिम कम्यूनिटी तो हिंदू कम्यूनिटी सी। पर किधरे ना किधरे इत्थे भी सरदारां दा दबदबा सी। इत्थे
ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਡੋਗਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਾਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ, ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ 3 ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਲਿਖਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨੇ। ਗੋਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਪਲੇਲਿਸਟ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।